محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق مطون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. سريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سرى البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك هاي في الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم ما خضوا من على قدمي وأنت تخترق سبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. حتى إذا لم تدع شعوا لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستلمين خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك هاي في الخلق كلهم. بشرى لنا
هادمين. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج أدفت جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج
برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فيض المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائد المدد فأغثني أنت معتمدي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي قمت بالآتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا قمت بالآتاب معترفا لعظيم الذنب مقترفا من بحار الفضل معترفا من بحار الفضل معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي جودك المعلوف أطمعني وإلى رجواك أرجاني جودك المعلوف أطمعني وإلى رجواك أرجعني ربي فزهب ما يروعني ربي فزهب ما يروعني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم صلوات الله ذي الكرم تتغشى صفوة الأمم ما سرق ضف إلى الحرم ما سرق ركب إلى الحرم برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا الله يا مولاي واللجا يا مجتبى يا مصطفى الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي ربي واجمع بالمشفع شملنا يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدريك من هفا عبدك الجاني الذي زلته أوقعته الله يا مولاي أوقعته في صدود وجفا الله 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 ربنا الله 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 حسبنا الله 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 سيدنا ربي واجمع الله يا مولاي واجمع بالمشفع شملا حبيبي قدره لدى المولى وسيئا رحيم له الوجاهات في يوم اللقاء النصيب وللرسل أجمعين في يوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بات تغيب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيب ربي الرحمن أقرب قريب يا ذاكرين
فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب من تقبل بحبلي قد ماب يخيب هيا استجيب واجد وسعاب فمن يستجيب فقد دعتكم دوائي شانها أمر غريب تقضي بمن قد صدك إلى الفناء الرحيم يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب يا ذاكرين النبي فزتم بذكر الحبيب حبيبي ربي للرحمن أقرب قريب. Mohon perhatian kepada para tamu dan jemaah semuanya yang memiliki mobil BG 1271. Mohon digeser karena ada mobil lain yang mau lewat tidak bisa karena terhalang oleh mobil BG 1271. Ya. Bagi yang memiliki kendaraan tersebut mohon bisa dipindahkan atau digeser atau dipinggirkan ya.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي فتياجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustadz Muhammad Sukri bin Ali Sahab, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Ikhlas Bapak Dr. Haji Sarwani Ahmad MM beserta pengurus masjid
dan jemaah masjid serta panitia penyelenggara. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati trio kori kita, Ustadz Haji Rusli Naning, Ustadz Dr. Andes Haji Mukhlis Bakri SAG MM, dan Ustadz Junaidi Hasim. Yang saya hormati jemaah Majelis Taklim Anwar, pimpinan Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan. Yang saya hormati unsur pemerintah yang hadir, Ketua RW, Ketua RT. Yang saya hormati pengurus masjid, pengurus musola sekitar Tangga Takat, bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang hadir pada saat ini, dan semua kita insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa tidak jemu-jemunya kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan imannya juga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di rumahnya, di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai, dalam rangka kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu Isra Mi'rajna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam marilah kita sanjungkan, kita mintakan kepada Allah, semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga kepada pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dengan kita mengucapkan salawat bagi beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat berbagai kenikmatan, berbagai kebaikan, baik ketika kita berada di dunia ini maupun kita berada di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita pada malam ini adalah yang pertama, yaitu pembukaan dengan diawali dengan pembacaan umul kitab Suratul Fatihah yang akan dibacakan Ustadz Abu Bakar Al-Munawar, diteruskan dengan pembacaan surah Al-Fatihah maksud kami tadi, ayat pertama. Yang ketiga yaitu syair Isra Mi'raj I'tibar ulil absor yang akan dilantunkan oleh grup Hadro Saibul Majlis, diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh trio kori kita, Ustadz Haji Junaidi Hasim, Ustadz Haji Mukhlis Bakri, kemudian Ustadz Haji Rusli Naning, diteruskan dengan acara yang kita tunggu nanti, yaitu ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang sebelumnya akan diawali dengan sambutan Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syarwani Ahmad MM. Kemudian acara selanjutnya adalah doa penutup dan ramah tamah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang hendak kita lakukan atau acara yang akan kita laksanakan pada malam ini. Mudah-mudahan semua acara ini akan berlangsung dengan hikmat, berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan umul kitab Suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abu Bakar Al-Munawar. Pada beliau kami persilakan. فاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال وبلوغ الأمل وأن الله يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا وأن الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نواه
سلفنا الصالح ثم إلى خصوصا الحبيب البركة محمد بن حسين بعبود بأن الله يعد درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abu Bakar Al-Munawar yang telah memimpin pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah, dan seterusnya mari kita ikuti pembacaan syair Isra Mi'raj Ittibar Ulil Abror yang akan dilakukan grup Hadro Sahibul Majlis. Kami persilakan. يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكراء. يا ليلة أبدت مقام المصطفى قد كسرت عنه ذر الجوزاء. سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء. ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء. بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء. ركب البراق وآخذ بركابه جبريل ينصره من الأعداء. وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء. صلي لربك ركعتين فمن هنا أيضا تفارق موضع الأحياء. وبمدين صلى بأسفل زجرة قد ظلت موسى بقرب رعاء. وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عراء. وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول خالق الأشياء. وتعقب عفريت يضر نبينا من فيه جعلة ناره الحمراء. فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصحراء. ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نماء. جبريل أخبره غيب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك. ولدى سؤال عن أريج فائه قال لماشطة بدار بقاء. ولقد أراه الله إذ رغر به أنواء تعذيب على الخبثاء. فليعتبر من كان يعصي ربه ويتب سريعا قبل حل فناء. وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغناء.
صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبسان واد مر راح نتانة وهو عدويا راجف الأرجاء صوت لنيران تطيق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاح السعير فلقد رآه بعينه الأوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيم نياء وبأرض شام يؤمرون بودعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتهويد والتنصير صوت ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غادة حسناء لم تحظى برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقت فناء وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباء بالإحزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج بسر للإسراء رضى النبي جماعة ووجوههم تهكي مصى بها هدى وسناء وهم الخليل وموسى سبدروا بتحيات للمصطفى ونداء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء ورأى الكريم مصليا في قبره وحياة رسل لله كالشهداء وبدا الخليل مع العيا لعلاهم نورا بأسفل دوحة خضراء
كربنا وأمدنا بالسر للإسراء نور على محراب داود المنيب وآخر فوق سرى الأزراء بالمسجد الأقصى صلاة تحيات صلى وجبريل بوقت الصفاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء حتى إذا كل نبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنهار جبريل أذن للصلاة أقامها واختار طه أن يؤم أولئي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخاصة صلاحها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikian telah kita dengarkan bersama syair Isra Mi'raj Itibar Ulil Absor yang sangat menyentuh kita, dan tentu saja ini akan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anggota grup Hadros Sahibul Majlis yang telah melantunkan syair Isra Mi'raj Itibar Ulil Absor, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita ikuti bersama, kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dilakukan oleh trio qori kita pada malam ini, yakni Ustadz Haji Junaidi Hasim, Ustadz Haji Rusuli Naning, dan Ustadz Haji Mukhlis Bakri. Pada beliau bertiga dengan hormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير الذي باركنا
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض وقضينا
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara trio yang tadi sudah dilantunkan oleh qori kita Ustadz Haji Junaidi Hashim, Ustadz Haji Mukhlis Bakri SAG MM, dan Ustadz Haji Rusli Naning. Pada beliau bertiga tentu saja kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, kiranya kita akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ikuti acara berikutnya, yakni sambutan Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syarwani Ahmad MM. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Sukri bin Ali Sahab yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati, baru saja kita mendengarkan qori Ustadz Junaidi Hashim, Ustadz Haji Mukhlis Bakri MPDI, dan Ustadz Haji Rusli Naning yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Apabila kita renungkan, merinding di tukuk kita mendengarkan bagaimana cara mereka dalam membacakan surat yang suci Al-Quran tadi. Yang kami hormati para pemuka masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, para pengurus Masjid Al-Ikhlas, para wakil ketua dan para anggota,
pengurus Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati. Kemudian yang tidak lupa adalah Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya, Bapak Ahmad Yusri Sarjana Hukum beserta seluruh stafnya. Yang kami hormati grup Hadro Sohibul Majelis yang baru yang sudah kita dengarkan paparannya, para undangan, hadirin dan hadirat yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu dalam kegiatan dalam sambutan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya di malam hari yang berbahagia ini kita dapat berhimpun, berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Tangga Takad ini, di mana telah kita dengarkan disampaikan oleh pembawa acara Bapak Dr. Haji Tarmizi Mairu tadi, bahwa pada malam hari ini kita akan memperingati peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu halangan apapun. Tak lupa selawat dan salam mari kita sanjungkan kepada seorang hamba yang terpilih yang telah di perjalanan pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan segenap anggota ataupun jamaah yang mengikuti petunjuk beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang saya hormati, kini kita memasuki bulan Sa'ban. Dan pada bulan ini ada kegiatan Isra Mi'raj yang tidak bosan-bosannya kita peringati peristiwa ini, peristiwa yang sangat penting ini. Alhamdulillah, syukur kita warga Masjid Al-Ikhlas Tangga Takad Seberang Ulu 2 Palembang ini dapat memperingati peristiwa yang sangat bersejarah dan sakral ini. Mengapa demikian? Di samping merupakan kebutuhan bagi umat Islam yang di dalamnya mengandung unsur itibar dan perjalanan yang amat luas dan mendalam, serta membangkitkan pengembangan iman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan alam semesta ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi, Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari sini beliau dimi'rajkan atau dinaikkan ke dari Masjidil Aqsa sampai kepada puncaknya, yaitu langit yang ketujuh, hingga ke tempat yang tertinggi di Siratul Muntaha untuk menghadap dan beraudensi kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir dengan pikiran yang biasa, ini sangat mustahil dapat dilakukan hanya dalam satu malam, pekerjaan yang seberat itu. Tetapi inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya akal dan pikiran serta ilmu pengetahuan yang hebat yang perlu kita renungkan sebagai ahli ilmu pengetahuan. Makanya di dalam filsafat berpikir itu dapat digolongkan dengan 4 macam golongan cara berpikir.
Yang pertama, pemikiran dengan pseudo ilmiah atau dengan kepercayaan. Yang kedua, pemikiran awam, yaitu orang dewasa dengan memecahkan masalah dengan akal sehat tanpa dengan penelitian. Kemudian yang ketiga, pemikiran ilmiah, lazimnya menggunakan metode-metode tata pikir dan paradigma ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang keempat adalah pemikiran filosofi, yaitu melakukan analisis, pemahaman, deskripsi, penilaian dan penafsiran untuk memperoleh kejelasan. Dari keempat cara berpikir inilah yang perlu kita tanamkan di dalam sanubari kita, sehingga kita tidak sesat di dalam menanggapi suatu kegiatan-kegiatan yang mungkin menurut dalam akal pikiran kita bahwa Isra Mi'raj yang menurut tata bahasanya bahwa Nabi Muhammad SAW dari bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita tidak pikirkan, maka terutama kaum-kaum muda ini harus perlu berpikir secara mendalam dengan cara berpikir empat macam tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita ikuti peringatan yang akan dilakukan oleh panitia peringatan Isra Mi'raj ini. Dan insya Allah kita akan mendapatkan siraman rohani atau penjelasan dari Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab. Mari kita ikuti apa yang akan disampaikan beliau pada malam hari ini. Terima kasih kepada Qori yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, dan kepada para panitia, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah mempersiapkan dan menghadiri kegiatan penyelenggaraan ini. Demikian sambutan kami, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan di sana sini oleh panitia penyelenggara ataupun oleh pengurus masjid dalam rangka menerima, menyambut, menempatkan para undangan yang kami hormati ini. Demikian sambutan kami dan terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, demikian telah kita simak bersama sambutan Ketua Umum Masjid Al-Ikhlas yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syarwani Ahmad MM. Pada beliau kita sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab. Sebenarnya kita sudah berulang-ulang mendengar ceramah beliau, tetapi tidak bosan-bosannya. Setiap pertemuan dengan beliau tentu akan mendapat ilmu pengetahuan yang banyak atau informasi-informasi yang sangat banyak berkaitan dengan agama kita, yakni agama Islam. Untuk itu dengan hormat Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab, kami persilakan, kalau Bapak berkenan, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang kami sudah sediakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Sahib al-taj wal-mi'raj wal-buraq wal-alam Wadafi'il bala'i wal-waba'i wal-mardi wal-alam Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai segenap para alim ulama, para habaib, para asatiz, para qori yang masya Allah tabarakallah kita dengarkan dari bacaan mereka. Dan sebetulnya Bapak kalau dikatakan ceramah ini adalah inti atau yang paling kita tuju sebetulnya kalau dibandingkan yang dibacakan tadi tidak ada apa-apanya. Jangankan 1 jam, 10 jam seorang dai penceramah berceramah tidak sebanding dengan 1 ayat daripada ayat Al-Quran. Wa barakallahu fihim, orang-orang tua kita yang senior tadi membacakan Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan tadi Allah terangkan hati kita, Allah tambahkan cinta kita kepada Al-Quran. Dan memang Rasulullah mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran itu dengan suara kalian, kata Rasulullah. Tapi ulama mengatakan pada hakikatnya justru sebaliknya yang kita dapatkan. Dengan kita melantunkan Al-Quran maka kita yang mendapatkan hiasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita cintai segenap para alim ulama, para hadirin ikhwan, mungkin di sini hadir para aparat pemerintah juga, RT, RW, camat dan seterusnya. Alhamdulillah, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami dipercaya untuk memberikan tausiah di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Al-Ikhlas, yang alhamdulillah makmur dengan bermacam kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk umat. Dan pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di bulan Sya'ban dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bicara tentang Isra wal Mi'raj, Bapak hadirin, tentu sangatlah panjang perjalanan dan kisah yang akan kita bawa. Namun dalam kesempatan yang penuh berkah ini, tadi saya baca kertas yang disampaikan oleh Haji Hatta, jam 10 selesai. 10 tambah 10 menit lah minimal. Ya Pak, 10 lewat 10. Ya, pengalaman kalau ngisi tausiah mungkin tahun tadi aja kita di sini kan. 1,5 jam tidak selesai pembahasan. Bahas Isra Mi'raj, belum lagi pembahasan tentang sholatnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Dan saya yakin Bapak saudara-saudara sudah sering kali dalam minggu-minggu ini menghadiri peringatan Isra Mi'raj dan sudah banyak mendapatkan tausiah, nasihat-nasihat dan ibrah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa yang teramat sangat dahsyat, teramat sangat luar biasa. Isra adalah perjalanan ardi, perjalanan bumi yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Beliau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan asra, bukan intaqalah. Nabi bukan dipindahkan tapi diajak berjalan, perjalanan mengunjungi bermacam-macam tempat, bermacam-macam kejadian sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram yaitu Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Itu macam-macam yang dialami oleh Rasulullah.
Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW selesai menjalani perjalanan yang teramat sangat luar biasa ini, di pagi hari beliau pengen mengumpulkan orang-orang Mekah untuk menyampaikan apa yang beliau barusan alami. Begitu beliau keluar dari rumah, beliau berjumpa dengan Abi Jahal. Lalu Abi Jahal dengan nyeleneh, dengan memperolok-olok Nabi, berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa kabar engkau?" "Baik," kata Rasulullah. "Apa ada kabar baru dari langit?" Apa ada kabar baru dari langit? Begitu pertanyaan ini muncul, Rasulullah SAW spontan menjawab, "Ada ya Abu Jahal, justru ini yang akan aku sampaikan." Mendengar itu Abu Jahal pun terpancing dengan ucapan Rasulullah. "Emang ada bicara apa? Ada kejadian apa? Apa yang kau inginkan sampaikan?" Maka Rasulullah SAW, kata ulama, baru menyampaikan Isra secara global, secara ijmalan. Abu Jahal langsung menyetop Nabi untuk tidak meneruskan ceritanya. Rasul mengatakan, "Ya Aba Jahal, semalam kita paham di sini, insya Allah banyak asatidz paham makna di situ, bukan tulisan al-lailah tapi lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, bukan al-lailah. Kalau al-lailah semalam suntuk, sepenuh malam, tapi lailan itu sebagian dari malam. Hanya hitungan menit, ikhwani rahimakumullah. Makanya Allah mengatakan, maha suci aku, maha hebat aku, maha perkasa aku. Allah memuji dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Yang mana peristiwa yang dialami Rasulullah bukan mimpi. Hak zahiran wa batinan, ruhan wa jisman. Ruh dan jasadnya Rasulullah yang mengalami itu. Kalau mimpi tidak aneh. Kalau itu mimpi, kalau semalam aku bermimpi, jangankan Nabi, kita saja mungkin kadang-kadang dapat mimpi yang luar biasa. Kalau malam ini kita kumpul Pak Toto, besok subuh ada jamaah masjid Ikhlas ini datang ke musola cerita, "Semalam aku ke Mekah." Misal Pak, besok subuh ada yang cerita sama kita, "Semalam aku ke Mekah, aku tawaf, aku lakukan umroh sampai 17 kali." Subhanallah, nggak tanggung-tanggung. "Aku pun ke Madinah, aku masuk Raudhah, aku sholat 1000 rakaat." Misal, ketika orang itu menyampaikan kepada kita, mungkin kening kita Pak mengkerut. Ini wong wagas tak wagas. Semalam duduk ngeceramah di masjid, hadir acara Isra Mi'raj, tahu-tahu pagi-pagi cerita dia ke Mekah dengan melakukan umroh bukan sekali Pak, 17 kali. Butuh waktu panjang itu, tidak cukup 2 hari kalau orang mau melakukan umroh 17 kali. Kalau 7 kali mungkin sehari cukup. Tambah lagi dia ke Madinah. Kapan perjalanan ke Madinah? Tambah lagi dia bilang ke Raudhah, sholat sampai sekian jumlah rakaat. Maka kita akan mengatakan, kau ini sudah tak waras kayaknya. Apa gagal nyalek kemarin barangkali? Barangkali. Ya. Uji dia kaget dulu, jangan kau memvonis hukum itu. Aku belum selesai cerita. Aku tuh semalam tuh mimpi. Begitu dia ngomong mimpi, oh pacak galau. Kalau mimpi semua orang bisa. Nggak aneh, mimpi kayak nonton film Pak. Bisa berpindah-pindah dalam hitungan. Kadang kita bangun dari tidur, subhanallah, baru 10 menit kita tidur dapat mimpi panjang. Yang mana mimpi itu kalau kita ceritakan butuh 1 jam barangkali. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ayat min ayatillah, mimpi itu termasuk kekuasaan, kehebatan Allah kepada makhluknya. Nah Rasulullah SAW bukan mimpi ikhwani. Kalau mimpi Abu Jahal dan semua orang kafir tidak bakal menolak ucapan Rasulullah, tidak bakal mengingkari ucapan Rasulullah. Tapi Nabi di situ mengatakan aku dan tidak bermimpi. Makanya orang-orang kafir Quraisy mengingkari itu. Bahkan pengingkaran mereka terhadap peristiwa Isra lebih kencang ketimbang mereka mendengar tentang peristiwa Mi'rajnya Rasulullah. Kenapa? Karena Mi'raj peristiwa samawi. Mereka tidak pernah ngalami. Mereka cuma dengar dari Rasulullah. Ada malaikat datang memberi wahyu, ada langit dengan tingkatan langitnya tentang surga neraka. Mereka tidak pernah tahu. Tapi ketika Nabi menceritakan tentang ardiyah, tentang perjalanan bumi, mereka berontak. Mereka mengingkari, karena mereka tahu tentang perjalanan itu. Bahkan mereka sudah pernah melakukan itu. Perjalanan dari Mekah ke Palestina merupakan adat mereka tahunan. Butuh waktu paling kecil 1 bulan, bahkan PP bisa jadi 3 bulan perjalanan.
Jadi ketika Rasul mengatakan ya Aba Jahal, ada berita yang ingin aku sampaikan bukan hanya kepadamu tapi kepada semua orang yang ada di Mekah. Semalam aku melakukan perjalanan, aku diperjalankan Allah dari Masjidil Haram, yaitu dari Mekah maksudnya. Sepakat ulama Nabi bukan start dari Masjidil Haram, tapi itu Masjidil Haram simbol kota Mekah. Beliau dijemput dari rumah beliau. Min Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Begitu dengar itu Abu Jahal langsung Pak, enggak konek. Sebentar Muhammad, kau katakan semalam kau ke Masjidil Aqsa, terus sekarang kau sudah ada di Mekah. Tunggu Muhammad, jangan kau lanjutkan dulu nih, biar aku kumpulkan dulu umat yang ada di Mekah ini, biar semua mendengar ceritamu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Dia tahu ini cerita aneh, tidak masuk akal. Sampai hari ini yang begitu canggih kecanggihan manusia belum bisa menempuh apa yang ditempuh oleh baginda Rasulullah. Abu Jahal jadi semangat Pak, ini kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk memojokkan Rasulullah. Bahkan disinilah kesempatan untuk menyatakan di depan forum orang banyak kalau Nabi Muhammad pendusta. Bahkan lebih dari itu, Nabi Muhammad sudah dikategorikan gila. Mustahil orang kemarin ada di Mekah, semalam ke Baitul Maqdis Palestina, tiba-tiba pagi udah balik lagi ke Mekah. Maka Rasul pun ketika Abi Jahal ngomong begitu, kau tunggu di sini Muhammad, aku akan kumpulkan orang Mekah. Maka Nabi pun berterima kasih, tidak repot lagi ngumpul Pak. Abu Jahal keliling Mekah, teriak, orang pun datang berbondong-bondong. Terkumpullah manusia yang dengan jumlah yang begitu banyak. Di antara mereka ada juga umat Islam. Sebagian mereka ada yang masih lemah imannya, sebagian mereka yang sudah kuat imannya. Begitu Rasulullah SAW menyampaikan Pak tentang perjalanan Isra beliau dengan bermacam-macam kejadian, mungkin sudah kita sering dengar. Rasul diajak mampir ke tempat kelahirannya Nabi Allah Isa Bethlehem. Nabi diajak mampir ke Tur Sina, tempat Nabi Musa bermukalamah kepada Allah. Beliau pun ke Madian, tempat di situ Nabi Musa pernah dikejar oleh pasukan Fir'aun dan macam-macam, termasuk kubur Nabi Allah Musa dikunjungi oleh Rasulullah. Termasuk kubur Nabi Allah Musa dikunjungi oleh Rasulullah dalam peristiwa perjalanan Isra tersebut. Begitu Rasulullah menyampaikan, aku semalam melakukan perjalanan, aku diperjalankan oleh Tuhanku dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi bercerita tentang apa yang alami di Baitul Maqdis itu. Nanti insya Allah kita buka Pak tentang Baitul Maqdis, bagaimana apa yang terjadi di situ. Kita buka dulu cerita bagaimana Nabi menceritakan tentang kejadian ini. Begitu Rasulullah menyampaikan selesai, mereka semua menderu Pak, rame. Langsung teriak, kadzab, pendusta. Ada yang mengatakan majnun, gila. Macam-macam lontaran kalimat kotor untuk Rasulullah. Tidak masuk akal, ketahuan kadzabnya, ketahuan dustanya. Ini Muhammad udah gila. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi subhanallah Pak, semua makhluk Allah dalam genggaman Allah. Di saat mereka ngerasa menang, Nabi seakan-akan terjebak oleh Abu Jahal. Nabi dihantam dengan tuduhan gila dan pendusta. Tiba-tiba ada seorang yang memang pernah duduk lama di Masjidil Aqsa dari kalangan orang kafir Quraisy, itu pengen lebih memojokkan Rasulullah tujuannya, tapi ternyata kebalikannya, Allah mengangkat dan memenangkan Nabi Muhammad. Ketika orang sibuk hiruk pikuk mencaci menghina Nabi, seorang mengacungkan tangan, kalau pakai cerita Pak, tenang saudara, tenang, jangan ribut. Muhammad, kata orang itu, engkau mengatakan kau ke Masjidil Aqsa Palestina, yang mana kami tahu kau tidak pernah keluar dari Mekah. Apalagi kau katakan semalam. Nih aku sekian tahun tinggal di Palestina, bahkan hidupku tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Aku tahu benar bagaimana bentuk itu Masjidil Aqsa. Sekarang wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar engkau telah datang ke Masjidil Aqsa, masuk ke Masjidil Aqsa, melihat apa yang ada di dalam Masjidil Aqsa, sif lana. Dalam manzumah yang tadi dikarang Nabi Muhammad bin Sebab disebutkan di situ Pak. Ini orang kafir mengatakan kepada Muhammad, kalau kau memang pernah ke Masjidil Aqsa, sekarang ceritakan kepada kami
bagaimana bentuk fisik Masjidil Aqsa. Berapa pintunya, berapa jendelanya, berapa tiangnya. Ditanya, yang mana secara logika pasti Nabi nggak bisa jawab. Kalau kita yang datang cuma sekali dua kali ke sini, jangankan sekali dua kali, jamaah Majelis Al-Ikhlas ini aja. Kalau kita tanya berapa jumlah lampu yang ada di masjid ini, bisa jawab nggak Pak? Muter dulu nyari, ngitung. Loh kok ente kan semalam ke Masjid Al-Ikhlas? Ya tujuan Anda bukan ngitung lampu. Tujuan Anda hadir majelis, nggak ngurusin lampu. Kan seperti itu Rasulullah. Jadi gitu diberikan pertanyaan seperti itu, dia pasti ngerasa lebih menang lagi dan dia meyakini Rasulullah nggak bisa jawab. Tapi dengan izin Allah, saat itu Rasul berdiri tidak jauh dari rumah Ummu Hani. Di situ ditampakkan seakan-akan ada layar Pak. Proyektor kalau zaman sekarang. Nabi menyaksikan Masjidil Aqsa ditampakkan Allah. Dan ketika itu pertanyaan muncul kepada Rasul, Rasul enggak kelihatan ketakutan, kebingungan Pak. Karena beliau merasa yakin-yakinnya beliau telah dimuliakan Allah dan pasti ditolong oleh Allah. Ditampakkan Allah itu masjid bahkan dengan jumlah-jumlah. Pintunya berapa, tiangnya berapa, jendelanya berapa. Dijawab sama Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, engkau bertanya tentang itu, aku mampu menjawab, kata Nabi. Pintunya sekian, jendelanya sekian, tiangnya sekian. Begitu jawaban Nabi ini keluar dari lisan agungnya Rasulullah SAW, ini orang yang bertanya tiba-tiba ciut Pak. Nunduk, bingung, celingak-celinguk. Abu Jahal yang bilang, loh kenapa kau ini? Emang kenapa? Apakah yang dikatakan Muhammad benar? Benar katanya. Sallu ala Nabi. Yang dikatakan Muhammad tepat, jumlah pintu tepat, jumlah jendela tepat, jumlah tiangnya pun tepat. Di situ Rasulullah Pak diangkat oleh Allah. Kebohongan yang mereka tuduhkan kepada Nabi tertepiskan, tersingkirkan dengan jawaban dari Rasulullah. Bahkan Nabi pada saat itu, istilah kita kalau musuh itu sudah jatuh, diinjek lagi sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Bukan cuma itu. Saksikan kata Rasulullah, ketika aku pulang dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Mekah kemarin malam itu aku menyaksikan kata Rasulullah, kelompok pedagang dari Mekah ini. Sekarang mereka masih jauh di luar kota Mekah. Mereka bakal datang ke sini kata Rasulullah. Kuperkirakan mungkin besok atau sore ini mereka akan sampai. Ketika itu pagi, Nabi menyaksikan mereka semalam. Kelompok pedagang itu jumlah ontanya sekian. Ada keledainya kata Nabi. Di situ ada si fulan, disebutkan nama mereka oleh Rasulullah. Begitu Nabi menyampaikan Pak, orang-orang Mekah ini tiba-tiba langsung berdiri berpikir. Saling toleh, menganggukkan kepala. Kayaknya benar Pak kata Muhammad. Tapi biar kita tunggu. Dia bilang nanti sore nyampe. Kita saksikan apa benar Muhammad atau dengan apa yang disampaikan. Subhanallah, singkat cerita ikhwani, sampai datanglah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu muncul. Di sore hari Pak muncul kelompok pedagangan orang-orang Mekah dengan jumlah onta yang tepat dengan jumlah yang dikatakan Rasulullah. Dengan jumlah keledai yang juga tepat dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Dengan jumlah orang, dengan nama-nama orang yang disebutkan Nabi, tidak ada satupun yang meleset dari ucapan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi ikhwani? Ketika Rasulullah menyampaikan hal seperti itu, mereka tetap tidak bisa menerima yang hak adalah hak. Mereka mengatakan sahru Muhammad al-qaun kullah. Nabi Muhammad sudah menyihir dunia dan seisinya. Ini kejadian persis juga Pak di bulan Sya'ban. Itu kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Rasulullah. Di antaranya adalah insyiqaqul qamar. Bulan terbelah menjadi dua, itu mukjizat Rasulullah yang luar biasa. Di sini pun kita bukan mau membandingkan, mengunggulkan, melebihkan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, tapi Allah yang telah melebihkan itu untuk Rasulullah. Saya keluar sedikit Pak dari cerita Isra Mi'raj, karena ini juga munasabah daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Kejadiannya persis seperti tadi. Pada malam nisfu Sya'ban, malam ke-15, bulan sedang bulan purnama Pak.
Rasulullah kebetulan keluar di malam hari itu ketemu orang-orang kafir. Lalu orang-orang kafir ini dengan sombong, dengan angkuh, kebetulan mereka barusan kemarin dapat info dari orang Yahudi yang nisbah mereka kepada Nabi Musa, nabi mereka. Orang Yahudi membanggakan nabinya. Lihat nabi kami Musa, itu nabi benar-benar nabi pilihan Allah. Dia punya mukjizat, bisa membelah lautan terbelah menjadi dua. Sallallahu alaihi Nabi. Ketika ia dikejar oleh Fir'aun dengan kaumnya, dia diselamatkan Allah, mentok sampai di lautan, lautan dibelah menjadi dua dengan izin Allah. Musa punya mukjizat luar biasa. Maka orang kafir nantang Nabi, Pak. Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi utusan Allah, tentu engkau pun akan mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Musa, nabi daripada orang-orang Yahudi. Apa yang kalian inginkan, kata Rasulullah. Kau lihat bulan yang terang benderang di langit itu, wahai Muhammad. Seandainya engkau benar-benar nabi, sekarang belah itu bulan menjadi dua seperti Musa membelah lautan merah menjadi dua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Insyiqaq. Lalu apa kata Rasulullah, Pak? Nabi enggak kelimengan, enggak bingung. Baik, kata Rasulullah. Sebagaimana Allah dulu menolong Musa dengan mukjizatnya mampu membelah lautan, saksikan aku pun mampu dengan izin Allah. Nabi pun mengangkat tangannya, sebagian ulama mengatakan dengan tongkatnya, mengarahkan ke arah langit, Pak, terbelah bulan menjadi dua. Begitu bulan terbelah menjadi dua, kucuk-kucuk mata tuh orang kafir, Pak. Gak percaya. Masa bulan terbelah dua? Kalian inginkan, aku sudah diberikan Allah. Wah, ini pasti Muhammad nyihir kita, katanya, Pak. Pasti Muhammad nyihir kita. Kejadian seperti Isra Mi'raj, Pak. Kata Rasulullah, wahai saudaraku, kalau aku menyihir kalian, saksikan ini kejadian pasti tidak disaksikan oleh orang-orang di luar sana. Hanya kalian menyaksikan. Tapi demi Allah, orang dimanapun malam ini pasti menyaksikan kejadian malam ini. Bulan terbelah menjadi dua. Lalu mereka sepakat langsung, kalau begitu kita nanti tunggu besok. Besok akan ada datang sekelompok pedagang dari Mekah yang akan mereka pulang ke Mekah. Saat ini mereka masih jauh di luar kota Mekah. Kalau memang mereka pun menyaksikan, maka engkau boleh jadi dalam kebenaran. Tapi kami yakin engkau tidaklah seperti itu, wahai Muhammad. Persis kayak tadi, Pak. Begitu besok datang sekelompok orang dari luar Mekah, mereka cegat, di situ ada Rasulullah, mereka bertanya, wahai saudaraku, di mana kalian semalam berada? Dijawab oleh pedagang itu, kami masih jauh di luar kota Mekah. Lalu wahai saudaraku, kami pengen nanya satu. Nanya apa, kata mereka? Semalam kalian menyaksikan enggak kejadian yang luar biasa terjadi di langit? Mereka sambil ketawa-ketawa, Pak. Karena mereka yakin mereka pasti enggak melihat. Karena mereka menuduh Nabi menyihir mereka. Subhanallah, serempak semua kelompok pedagang itu mengatakan, kalian juga menyaksikan? Balik bertanya, kalian di Mekah menyaksikan? Bingung orang Mekah, Pak. Kami menyaksikan kejadian luar biasa, bulan terbelah menjadi dua. Orang Mekah celingak-celingak, Pak. Gimana nih? Benar. Ternyata bukan kita aja yang melihat, orang di luar sana juga melihat. Lalu apa kata mereka, Pak? Sahir Muhammad al-kaun kullah. Nabi Muhammad udah nyihir dunia dan seisinya. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatun wa lahum adzabun. Allah udah kunci hati mereka. Seperti yang kita saksikan saat ini, banyak manusia-manusia sudah ditunjukkan ini hak adalah hak, tetap mereka mengatakan itu batil. Ini batil, mereka katakan hak. Mereka nggak mampu membedakan yang hak sama yang batil. Bahkan nggak mampu orang zaman sekarang membedakan yang halal sama yang haram. Bu Bapak rahimakumullah, perjalanan Isra ini Allah pengen menunjukkan kepada kita lewat Isra Mi'raj ini, siapakah sebetulnya sosok agung, manusia yang paling agung, paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Kita nggak banding-bandingkan, Pak. Lewat cerita mukjizat Rasulullah saja, Nabi Musa itu Nabi paling ngetop. Paling banyak cerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Musa. Kejadian macam-macam. Nabi Musa membelah lautan. Lautan ada di buminya Allah. Nabi Musa juga ada di buminya Allah. Lalu bagaimana kabar Rasul membelah bulan?
Rasul ada di bumi, yang dibelah ada di langit. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah. Naik beliau ke Bukit Tursina, begitu mau naik ke bukit, Allah stopkan langkah Nabi Musa. Ikhla na'alaik ya Musa. Buka sendalmu ya Musa. Kenapa? Karena engkau berada di Wadil Muqaddasah, di tempat yang aku sucikan di muka bumi, kata Allah. Nabi Musa mau naik Bukit Tursina, Pak, bukit yang disucikan Allah. Disuruh pakai adab, buka sendalmu karena engkau masuk di Wadil Muqaddasah tua. Engkau masuk ke tempat yang kusucikan, kata Allah. Nabi Musa naik ke tempat yang disucikan Allah di muka bumi Allah, disuruh buka sendal. Lalu bagaimana kabar Rasulullah? Sendal Rasulullah dipakai sampai tembus langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan sepakat ulama, Nabi saat berjumpa dengan Allah, sendal masih menempel di telapak kakinya, dan Allah tidak pernah mengatakan ikhla na'lek ya Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, manusia dari semenjak Nabi Allah Adam ila yauminal an, sampai hari ini, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti, itu bisa kita kelompokkan menjadi dua: mukmin, kafir. Yang kafir udah singkirkan, nggak masuk hitungan. Walaupun sepintar apapun dia, nggak masuk hitungan. Allah udah jelaskan, wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu. Merugi manusia kecuali yang beriman. Maka orang kafir sepintar apapun, sebagus apapun mereka, dalam kacamata Allah mereka adalah orang yang merugi. Lalu dari sekian banyak yang beriman, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Adam, Nuh, Hud, Nuh, Saleh, Musa, sampai Isa alaihissalam, sampai umat Nabi Muhammad, sampai hari kiamat, jumlah manusia itu beberapa nggak terhitung jumlahnya. Saat ini aja umat Islam hampir mencapai 3 miliar di muka bumi Allah. Kalau dihitung dengan yang kemarin-kemarin, umat manusia yang mukmin kepada Allah dari zaman Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi, mungkin ratusan miliar jumlah mereka. Dari ratusan miliar jumlah mereka, Allah pilih manusia-manusia pilihan. Maka terpilihlah 124 Nabi, 124 ribu Nabi, maaf, 124 ribu Nabi yang dipilih Allah. Sebagian kita mengenal mereka, sebagian kita tidak mengenal mereka. Dari 124 ribu Nabi ini yang terpilih, Allah pilih lagi 313 Rasul. Ini pilihan dari Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi, tadi tidak semua Nabi itu Rasul. Kalau kita pakai mungkin istilah orang berpangkat, Pak, Nabi itu yang 124 ribu itu berpangkat 1, bintang 1. Dipilih 313 Rasul, pangkat bintang 2. Dari 313 dipilihlah yang wajib kita kenal 25 Nabi dan Rasul, dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang nama mereka, cerita mereka disebut dalam Al-Quran dan disebut dari banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Bingkat 3, Pak, bintangnya, Pak. Dari 25 Nabi dan Rasul ini dipilih yang terbaik, yang paling dekat dan paling cinta Allah, ada 5 Nabi dan Rasul. Itulah Nabi Ulul Azmi, the best of the best of the best of the best. Bintang 4 dari 5 Nabi dan Rasul ini. I'lamu wallahi, Allah yang menjadikan saksi buat kita, yang paling hebat, paling mulia, paling agung, paling dekat, paling dicintai Allah adalah beliau, Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, 5 Nabi yang termulia dari semua Nabi Allah. Terpilih Nabi yang paling mulia adalah beliau, Rasulullah. Kembali cerita ke Baitul Maqdis, Pak. Di saat Nabi Muhammad datang ke Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa, dengan mengendarai burak, lalu beliau turun didampingi Jibril alaihissalam. Begitu sampai di masjid, Pak, kita bisa bayangkan Allah mengumpulkan semua arwah-arwah para anbiya dan mursalin, dikumpulkan Allah di situ, teman. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa, semuanya ada. Dan jumlah tak terhingga dari malaikat Allah dipimpin langsung oleh Jibril alaihissalam, kumpul di masjid itu. Untuk apa? Untuk menyaksikan dan menanti kedatangan baginda Rasulullah. Begitu Nabi Muhammad turun dari pura, lalu beliau pun berjalan masuk Masjidil Aqsa. Disebutkan tadi dalam manzumah yang kita baca, semua Nabi dan Rasul, Pak, bangun menyambut kedatangan Rasulullah.
Bahkan mereka berlomba-lomba menyampaikan tahiyatan wassalaman untuk Nabi Muhammad. Singkat cerita, lalu Jibril alaihissalam diperintahkan Allah untuk memerintahkan semua nabi dan rasul untuk bikin salat dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Isa. Semua nabi membawa risalah, ada syariat yang namanya salat. Walaupun bentuk bacaan dan gerakan mungkin ada perbedaan, namun salat adalah suatu yang diwajibkan Allah dari kepada semua nabi dan rasul. Dan salat yang kita alami sekarang itu mengikuti millata Ibrahim daripada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikin sop. Ngapain mau salat? Lalu dipilih dong satu pemimpin jadi imam. Siapakah imam mereka saat itu, Pak? Bukan kumpulan ulama, bukan kumpulan kiai, bukan kumpulan habaib, bukan kumpulan aulia, kumpulan nabi dan rasul plus malaikat Allah memenuhi Masjidil Aqsa. Dipilih satu menjadi imam buat mereka. Apakah Nabi Allah Adam sebagai nabi yang pertama, bahkan manusia pertama? Bukan. Apakah Nabi Allah Nuh barangkali Abul Bashar Thani? Bukan. Oh, Nabi Sulaiman raja yang hebat, punya pasukan angin, jin? Tidak. Oh, Nabi Musa barangkali kalimullah yang bisa bercakap-cakap sama Allah? Pun tidak. Nabi Isa barangkali yang terlahirkan tanpa bapak? Pun tidak. Yang dipilih menjadi imam, memimpin semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Siapa beliau? Nabiyuna Muhammad Rasulullah, yang alhamdulillah ya Allah Engkau jadikan kami sebagai umat Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Di situ Allah tunjukkan inilah pemimpin kalian wahai para nabi dan rasul. Makanya kita ucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidal mursalin, ya imamil anbiya wal, pemimpin dari semua nabi dan rasul. Bahkan ini pun diungkapkan oleh lisan Nabi sendiri, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Nabi Allah Adam dan semua nabi yang datang setelahnya, mereka semua kala akan berada di belakangku, kata Rasulullah. Dan aku tidak sombong, kata Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah tunjukkan lagi, Pak, lewat peristiwa Mi'raj ini, bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari langit ke langit, dari langit ke langit, dari langit sampai tembus langit ketujuh, naik lagi sampai ke Arsy-Nya Allah, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana di situ tempat tidak ada satu makhluk pun yang pernah diizinkan oleh Allah untuk masuk ke itu tempat. Tapi jangan salah, jangan beranggapan Allah ada di situ tempat. Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Tapi di situ Allah jadikan tempat. Allah memberikan perjumpaan itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan tanpa pula kita harus atau boleh memikirkan bagaimana bentuk perjumpaan itu, kita hanya mengimani itu terjadi. Dan itu ada dalam Al-Quran surah An-Najm menjelaskan tentang peristiwa Mi'rajnya Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, di sini Allah pengen menunjukkan siapa itu sosok agung Nabi Muhammad. Taib 10:10. Sedikit kita sentuh masalah sholat. Saya yakin sholat juga udah banyak tahu, udah jelas. Tapi sini perlu dipertegas. Ikhwan rahimakumullah, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah. Aku wasiatkan diri saya kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah. I'lamu, ketahuilah, tidak ada satu ibadah yang lebih mulia daripada sholat di hadapan Allah. Engkau pernah membangun 1000 masjid, engkau pernah bangun 1000 pesantren, engkau pernah mendermas sebulan 1 miliar, engkau pernah berhaji 10 kali, umroh 100 kali, bahkan engkau pernah jihad, engkau pernah bunuh 1000 kafir, engkau puasa sepanjang tahun, engkau hafal Al-Quran, engkau hafal 1000 hadis, bahkan ribuan hadis. Demi Allah, itu semua nggak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, pada yaumil hisab, kecuali setelah Allah melihat bagaimana sholatnya kita. Yang ngomong Rasulullah, awwalu ma yuhasibu li'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat urusan sholat, Pak. Kita kalau mau haji hebohnya luar biasa. Ada orang gagal haji sampai stres, malu pulang kampung, udah sampai di Pondok Gede tahu-tahu pisang nggak keluar, tahu-tahu paspor hilang,
pulang kampung malu, bahkan ada yang sampai stres, heboh. Tapi maaf Pak, berapa banyak di lingkungan kita orang nggak sholat, nggak dihebohkan. Bahkan kita bergaul asyik sama mereka. Orang ini jelas fasik, nggak sholat, tapi kita gauli mereka dengan biasa-biasa saja. Begitu banyak umat melalaikan sholat, gara-gara pekerjaan, gara-gara urusan kantor, gara-gara macam-macam kita tunda sholat kita. Seharusnya sebaliknya ikhwani, tunda tuh pekerjaan untuk sholat, bukan kau tunda sholat untuk pekerjaan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, setelah syahadatain dalam rukun Islam, Allah langsung menunjuk syahadatain, setelah itu wa iqamis shalah. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Dan kita lihat bagaimana perjalanan mendapatkan perintah salat beda dengan semua amal ibadah yang lainnya. Semua amal ibadah yang lain didapatkan Rasulullah di muka bumi dengan perantara malaikat Jibril, sementara salat beliau dapatkan langsung dari Allah tanpa perantara Jibril, dan beliau dapatkan bukan di muka bumi Allah. Lalu uzurnya pun beda Pak. Uzur enggak puasa gampang. Orang musafir memang safarnya panjang, mubah atau suatu yang sifatnya ibadah, boleh enggak puasa Ramadan. Orang musafir boleh enggak puasa Pak, tapi bolehkah dia tidak sholat? Tidak, tetap sholat. Walaupun diberikan keringanan oleh Allah dengan mengqashar atau menjamak sholat. Pergi haji enggak punya duit, enggak dituntut dia mil kiamah. Sampai meninggal enggak sempat haji, memang enggak punya duit, enggak bakal dituntut sama Allah. Zakat enggak pernah karena memang enggak punya duit banyak, enggak dituntut sama Allah. Enggak sempat hafal Quran, enggak sempat hafal sekian ribu hadis, enggak dimarahin Allah. Tapi kalau sholat Pak yang kita lalaikan, kita tinggalkan sekali dalam hidup, maka kita akan berurusan panjang dengan Allah. Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Habsyi, seorang mufti madhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah, dalam kitab beliau Fathul Ilah bima yajibul abd lil Maulah, beliau mengatakan, "Lau hajjajta alaf marrah wa tahawwanta bi salatin marratan wahidah fa'lam annaka minal khasirin yaumal qiyamah." Engkau haji 1000 kali. Seandainya, kata beliau Pak, ini enggak mungkin, perumpamaan yang enggak masuk akal, enggak masuk syariat. Karena kalau haji itu setahun cuma sekali. Kalau umrah boleh jadi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu umrahnya 1000 kali dalam hidup beliau. Karena umrah boleh jadi kalau orang gagas sehat perkasa 5 sampai 10 kali bisa dilakukan. Tapi haji nggak mungkin walaupun kita mampu, setahun cuma sekali. Ini perumpamaan dibikin untuk mubalaghah dalam istilahnya. Biar kita menganggap ini suatu perkara yang penting, sama seperti kalau orang tua kita nasihati kepada kita, kiai nasihati kita, "Ujang, kau ambillah kesempatan berbakti sama orang tuamu, jangan kau sia-siakan. Demi Allah, kau enggak bakalan mampu membalas jasa orang tuamu, walaupun seandainya kau punya gunung emas, kau infakkan, enggak bakal mampu kau membalas daripada budi orang tua ki. Gunung emas dari mana Pak? Cuma ini perumpamaan." Nah, beliau mengatakan seandainya engkau berhaji 1000 kali, artinya orang itu harus punya umur 1000 lebih. Mustahil. Cuma ini perumpamaan. Kau mampu berhaji 1000 kali tapi engkau pernah melalaikan sholat 1 kali dalam hidupmu, maka yakinkan engkau termasuk orang yang merugi pada hari kiamat. Pak hadirin, sekarang begitu banyak kita, rekan kita, saudara kita enggak sholat, tapi kita biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita pernah melakukan itu. Contoh, ini enggak lama lagi nih, mau puasaan. Kalau udah pertengahan puasa sibuk benerin rumah, dandan rumah Pak, manggil tukang, bener ini bener itu, pengen rumah adem, tapi tukang yang kerja nggak sholat. Maaf, 95% tukang yang kerja kebanyakan nggak sholat, walaupun mereka sedang bangun masjid, sedang bangun pesantren, bikin tabligh akbar, pasang tenda 50 unit, yang pasang tenda nggak sholat, zuhur lewat, asar lebar, maghrib istirahat. Maaf Pak, bukan tukang tenda, bukan tukang. Ini kita yang tukang ke masjid juga sama, yang tukang ke musola juga sama, yang tukang ke majelis juga sama.
Saya, Bapak, mungkin kita pernah ngalami ini. Kalau memang pernah dan yakin memang itu beb, kami beb, maka taubat malam ini, taubatan nasuha, cepat diqadha. Badiru bis salati qablal faut, wabadiru bit taubati qablal maut. Segerakan engkau untuk salat, jangan sampai lewat waktu salat, dan segerakan bertaubat sebelum datang kematian. Apa itu? Ini sering saya sampaikan. Kita sering melalaikan salat, Pak, ketika menikah atau menikahkan anak. Tanya kalau nggak percaya, silakan survei. Hitungan 1 bulan ini ada 4 minggu. Kawinan ada setiap minggu. Mungkin bapak saudara kita, Ustadz mungkin kemarin kori di kawinan. Kenal sama pengantin, coba iseng, bukan fuduli, bukan cerodean. Nak mesti kebenengian, apa kata Habib? Telepon ditanya. Maaf Jul, mak mau kabar kau sembilan kau. Oh, alhamdulillah kami hidup nikmat senang. Aku nak nanya dikit, bukan cerodean. Nak mesti ke kata Kiai semalam, bener dah. Waktu kau kawin kemarin itu, pas hari perayaan tuh, di gedung kah, di rumah kah, pakai tenda kah, kau sama bini kau sholat zuhur dah? Maaf Pak, kalau 10 yang Bapak survei, 10 yang kita mungkin 8 dari mereka tidak sholat zuhur. Lebih musibah bukan cuma 2 pengantin, dayang-dayang kanan kiri bapak emak mereka pun nggak sholat. Dan kita anggap biasa, subhanallah. Kawin sunnah, sholat wajib. Cuma gara-gara adat, putu sampai 1,5 jam. Belum salamannya, belum lagi, wah macam-macam. Istri kita yang lebih repot lagi. Bedak nggak boleh dibuka, nggak boleh dibuang. Sholat dulu deh, sholat deh. Wah pas, gimana mas sambil sholat nanti bedaknya gimana nih? Mau dipermak, putunya belum selesai. Na'udzubillah min. Gimana mau dapat anak keturunan yang soleh? Masya Allah nggak tanggung-tanggung pas kawinan ngundang kiai ceramah, ngundang qori baca Quran. Tapi selesai, kita nggak sholat hari itu. Nih kita yang ngerasa nih, coba ingat-ingat dulu kemarin waktu kawin 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, pasti masih ingat insya Allah. Kalau nggak ingat, ingat-ingat. Ini musibah yang sampai hari ini Pak. Ya, kemarin aja rekan-rekan kita di KPS Pak, di TPS itu Pak, kita ingatkan anak-anak majelis. Allah jangan sampai nggak sholat. Engkau punya amanah untuk menjaga, tapi kau harus sholat. Karena kan mereka sampai makan aja nggak sempat kemarin. Ada yang bubar baru jam 7 pagi, ada yang jam 2 malam. Tapi silahkan, engkau nggak makan itu bahaya, tapi nggak sholat lebih bahaya lagi. Mari ikhwan rahimakumullah, muliakan sholat. Karena dengan sholat ini insya Allah kita akan merasakan kenikmatan hidup bermasyarakat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Terakhir PR buat kita Pak, muhasabah kita masing-masing. Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang nggak usah kita fuduli. Tahu Pak, fuduli itu bahasa Arabnya fuduli artinya cerodean. Kita ini disuruh peduli, bukan fuduli. Ya, kita nggak usah ngurusin orang lain, urusin diri kita, anak istri kita dulu. Yang kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau orang lain kita nggak dituntut tanggung jawab di hadapan Allah. Walaupun kita mungkin dituntut juga kalau kita membiarkan orang lain berbuat salah tanpa diingatkan, ditegur. Sekarang ayat ini dengan diri kita sekeluarga yang sholat, nyambung belum? Nggak usah jauh-jauh muhasabahnya Pak. Dari subuh tadi pagi, sholatkah kita sholat, bahkan berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah di sini. Pastikan, apakah kita memang sudah suci bersih dari dosa? Ternyata enggak. Subuh sholat, zuhur waktu duha di kantorkah, di jalankah, di pasarkah, mata bermaksiat kepada Allah. Lisan bermaksiat kepada Allah, tangan bermaksiat kepada Allah, macam-macam maksiat kita numpuk dari zuhur ke asar sampai isya. Lalu kemana sholat kita? Allah menyatakan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, tapi kita ternyata masih berbuat keji dan mungkar. Sholat kita sholat. Nah ini perlu kita bikin tanda istifham, tanda tanya besar-besar. Di sini jawaban cuma satu Pak. Inilah menunjukkan kalau kita semua yang masih na'udzubillah min dzalik sering bermaksiat, bukan dosa-dosa kecil ini. Dosa besar apalagi yang disengaja. Kalau dosa kecil kita memang dicoba sama Allah. Menunjukkan kalau sholat kita selama ini belum diterima oleh Allah. Bahkan mungkin jauh dari makna sah dengan kacamata syariat Allah. Mari ikhwan rahimakumullah, yuk kita cari ulama banyak di Palembang, masya Allah, majelis luar biasa. Hadiri majelis mereka.
ambil ilmu. Mau belajar ilmu tafsir boleh, ilmu tauhid boleh, mau belajar qasidah boleh, qori boleh, segala macam boleh. Tapi jangan lupa pastikan kita sudah paham tentang ilmu fikih. Minimal dasar ilmu fikih yang berhubungan dengan salat, paham tentang wudu, paham tentang mandi wajib, paham tentang salat. Kalau sudah itu insya Allah kita memiliki, fa insya Allah Ta'ala tinggal kita poles dengan keikhlasan dalam beribadah, kebersihan harta daripada yang kita pakai dalam ibadah, insya Allah salat kita gobul dan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan setiap salam, salat assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu wahai orang sebelah kananku, wahai orang sebelah kiriku. Kenapa? Aku sudah salat. Aku nggak bakal mendatangkan suatu keburukan buat kalian. Keselamatan untuk kalian, keselamatan untuk kalian. Karena aku sudah salat. Mudah-mudahan salat kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat kita akan menjadi amal ibadah yang menguntungkan kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah hamba yang mukhlisin, ikhlas karena Allah dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Ini saya bisa kami sampaikan, minta maaf kepada pengurus masjid, saudara bapak-bapak sekalian. Ya mungkin nambahnya bukan cuma 10 menit, tapi insyaallah ada keberkahan untuk kita semua insyaallah taala. Syukran, hadza ma aqulu lakum, astaghfirullakum wa li walidina wa lakum wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Bapak dan Ibu sekalian, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu yang kita peroleh dari kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selenggarakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Tentu saja apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab ini akan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah dalam kesempatan yang sangat baik ini, dengan hati yang tulus kita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau. Semoga apa yang telah dilakukan kiranya menjadi amal ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri acara kita ini peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita hadapkan hati kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini akan menjadi amal ibadah kita dan sekaligus ini juga akan terus meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kembali kita mintakan kepada guru kita Ustadz Muhammad Syukri bin Ali Shahab. Pada beliau dengan hormat kami persilakan. Oh, Habib. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله العالمين. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usai sudah acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 tadi sudah ditutup dengan pembacaan doa yang tadi dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Al-Munawar, dan kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.